اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 دسمبر ہے۔ آج چمکنی کے پی کے پشاور میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں 4 صوبائی صدور کو منتخب کیا جانا منظور تھا، اور جبکہ سینٹر سے 3 سیٹیں ہیں جو وہاں سے منتخب کر لی گئی ہیں۔ فائنل رزلٹ آ چکے ہیں اور اس کے لیے پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان سے 4 صوبائی صدور منتخب کیے گئے ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ بلوچستان سے منتخب کیے گئے منیر احمد بلوچ صاحب، علی امین گنڈا پور، یہ کے پی کے سے ہیں اور ان کے پینل جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ صوبائی صدر کے یہ امیدوار تھے اور یہ وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جو صوبائی صدر کی امیدوار تھیں وہ یاسمین راشد صاحبہ تھیں، تو ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے بہت دی ہیں۔ 5-6 بار انہیں ضمانت دی گئی، پھر گرفتار کر لیا گیا، تکلیفیں تو انہوں نے بہت برداشت کی ہیں کہ اتنا ہیوی جسم ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی۔ تو بہرحال آج ان کو صوبائی صدر پنجاب پی ٹی آئی کا صوبائی صدر منتخب کر کے ان کی خدمات کا کسی حد تک انہیں صلہ دے دیا گیا ہے اور ان کے زخموں پر کسی حد تک مرہم رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے علیم عادل شیخ صاحب ہیں، یہ اور ان کا پینل جو ہے وہ سندھ سے کامیاب ہوا ہے اور یہ صدر کے امیدوار تھے تو وہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4 صدر ہیں جو منتخب ہوئے ہیں: منیر احمد بلوچ صاحب، علی امین گنڈا پور، یاسمین راشد اور علیم عادل شیخ صاحب۔ اب مرکز میں 3 سیٹیں تھیں جس میں پرویز الہی صاحب، آپ ان کا دیکھیں، ان کو تقریباً 20 مرتبہ، میرے خیال یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا کہ ان کو 20 مرتبہ ضمانت دی گئی ہے اور 20 مرتبہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتنی تکالیف، اور پھر ایج دیکھو 70 سے زیادہ ایج ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر کہ پھر بھی وہ کامیاب رہے ہیں، پھر بھی وہ سٹینڈ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، اور آج اللہ پاک نے انہیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ وہ مرکزی سینٹرل صدر جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں، یعنی مرکزی صدر پی ٹی آئی کے جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس پوسٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری کے لیے عمر ایوب خان صاحب کا نام جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، یہ چیئرمین کی سیٹ کے لیے امیدوار تھے، لہذا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی پڑھے لکھے ماسٹر ڈگری ہولڈر بیرسٹر اور بہت ہی یہ اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بھی وکالت کا کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، تو یہ قانون کو، آئین کو اور سب چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور ان کا انتخاب جو کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے لانگ ٹرم میں بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ آج الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں یہ 7 پوسٹیں تھیں جن کے لیے الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن ان پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ۔ تو آج 2 دسمبر کو یہ تاریخی یعنی کہ الیکشن ہوئے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پشاور سیکریٹریٹ چمکنی سے تازہ ترین معلومات، بریکنگ نیوز جو ہیں وہ یہ ملی ہیں، جو آپ کو جاری کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان صوبہ سے 1 پینل الیکشن ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پینل یا آرگنائزیشن نہیں تھی، لہذا 1 پینل الیکشن جو ہے وہی ہوئے ہیں۔ آر اوز کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق کامیاب صوبائی اور سینٹرل کے کینڈیڈیٹس یہ ہیں۔ بلوچستان سے جو صدر منتخب ہوئے ان کا پورا پینل ہے جو کامیاب ہوا ہے، ان کا نام ہے منیر احمد بلوچ صاحب اینڈ ہز پینل۔ سندھ صوبہ سے صوبائی سربراہ جو منتخب ہوئے ہیں وہ ہیں جناب علیم عادل شیخ صاحب اور ان کا پینل۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبائی صدر جناب علی امین گنڈا پور اور ان کا پینل کامیاب ہوا ہے۔ اسی طرح صوبائی صدر صوبہ پنجاب سے اور ان کا پینل کامیاب ہوا ہے، ان کا نام ہے جناب یاسمین راشد صاحبہ۔ سینٹر سے چیئرمین کے لیے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ ہیں جناب بیرسٹر گوہر علی خان، یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف منتخب ہوئے ہیں۔ سینٹر سے جنرل سیکرٹری کے لیے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب یہ مرکزی صدر ہیں، یہ جو اپنی سیٹ بچانے میں اپنی سیٹ پر کامیاب ہو چکے ہیں۔
तो इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिनको मुकर्रर किया गया था, उनका नाम है नियाजुल्लाह नियाजी साहब। इनको तैनात किया गया था कि वो इलेक्शन के तमाम मामला देखें। कल वो सारा दिन तकरीबन कागजात देखते रहे हैं, जो इतराज़ात दूर करते रहे हैं वो, और उनका रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मुसलसल मौजूद रहे हैं, और सारा दिन उन्होंने कल पार्टी के इन मामलात को, मसाइल को हल किया है। एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी खान साहब ने अकबर एस बाबर की साजिश के बारे में बताया कि कल अकबर एस बाबर ने एक बयान दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सामने लाना चाहता था। इस तरह वो एक परेशानी पैदा करना चाहता था कि मैं इलेक्शन ऑफिस गया हूँ और वहाँ मुझे नामिनेशन के लिए पेपर्स नहीं मिले। उनके इस बयान पर मैं और मेरा पूरा पैनल, जो मेरे दूसरे ऑफिसर थे और वर्कर्स थे, वो मेरे साथ रहे हैं कल सारा दिन। तो वहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमिश्नर मैं वहाँ पर हूँ, और अकबर एस बाबर साहब ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, ना ही वो मुझसे मिला है, और ना ही उसने मुझे कोई फ़ोन किया है, और ना ही उसने मेरे किसी रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता किया है। इस शख्स को बानी चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी से निकाल दिया था, और ना ही ये पीटीआई का मुसद्दका वोटर है। ऐसे किसी भी आदमी के जो पार्टी में एक हाइप क्रिएट करना चाहता है, मैं उसके इस बयान को रद्द करता हूँ और मैं उसके इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। आखिर पर उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कदगन लगाने के हुक्म को हमने आज ड्यू प्रोसेस से पूरा कर दिया है, और उनके हुक्म के मुताबिक हमने इलेक्शन करवा दिए हैं। हमें बिल्कुल थोड़ा टाइम दिया गया था, 20 दिन में किसी तरह भी ये इतना बड़ा प्रोसेस था, ये कभी कामयाब ना होता अगर अल्लाह की रहमत इसमें शामिल हाल ना होती। बहर सूरत हमने ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है, और हमारा बानी चेयरमैन वो वाहिद लीडर है जो आइन और कानून की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखता है। हम इदारों के साथ हैं, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, और आइन की बालादस्ती हमारा मुतमाए नज़र है। इस मीडिया टॉक के दौरान बार बार इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाए जाते रहे, जैसे लोगों का खून गरमाया जाता रहा। तो इन इलेक्शन से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये वो पार्टी है जिसको शॉर्ट नोटिस पर भी आप इसको यानी कि तहरीक में ला सकते हैं, इसको मुतहर्रिक कर सकते हैं। तो 20 दिनों के अंदर अंदर इस पार्टी ने जिस तरह से अपना तमाम लोगों को मोबिलाइज़ किया और फिर इसके इलेक्शन का कामयाब इन्हिकाद किया, और ऐसे लोग जो मुंतखब हुए हैं यकीनन वो इस काबिल थे, उनमें ये एबिलिटी मौजूद थी, और जो मुंतखब हुए हैं और कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर उंगली रखी जा सके या जिसको कहा जा सके कि ये अपना काम नहीं जानता। सारे के सारे ये 7 बंदे जो हैं ये मुस्तनद किस्म के सियासतदान हैं जो कानून की और सियासत की अलफ बे को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस कामयाब इनेकाद पर हम बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस बात पर भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये पुरअमन तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे वो बहुत तजर्बाकार और बड़े इंतहाई समझदार आदमी हैं। उन्होंने हर चीज़ को एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए मुकम्मल किया है। और अकबर एस बाबर साहब के बारे में ये है कि वो जब शाम को वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो उनकी टाइम ख़त्म हो चुका था, और वहाँ पर उनने किसी जो ड्यू आदमी हैं जो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, इनसे या उनके किसी रिटर्निंग ऑफिसर से वो नहीं मिले। नीचे से वो फ़ोटो वगैरह खींच के और ये बयान देकर कि मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा जी हमारे पास कागज़ नाम की कोई चीज़ नहीं, जिसका सारा कुछ ज़ुबानी है। तो ये बारसूर उनका झूठ जो है वो ज़ाहिर हो गया है, और ये साफ पता चलता है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लिहाजा उनका नाम भी वोटर्स लिस्ट में नहीं था। तो हर सूरत वो एक वक्ती तौर पर हाइप क्रिएट करने की कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई है। हम इन तमाम मामलात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेने पर
عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔